Okay. So we have seen there is one kind of steel that is plain carbon and alloy steel. Okay. So plain carbon steel and alloy steel, those we have already discussed in a brief way in case of steel manufacturing process. Now we are going to just see how the structures and how applications are there. Okay. So this is a sort of again a repeat one, that is a plain carbon steel that has lesser than 2% carbon. Okay, so it can be done in low carbon, medium and high carbon, and very high carbon is also there. So then again in there are alloy steel, low alloy steel, high alloy steel. Stainless steel is a special type of steel that we use in different applications, right? Okay. So what is stainless steel? Stainless steel is re- resistant to corrosion, first one, and it is widely used in our day-to-day life in different purposes. What does it contain? It contains 10.5% chromium, molybdenum, chromium and chromium molybdenum. So the alloy it has contains chromium and molybdenum. So carbon steels, so you can see that what sort of alloy elements there are in carbon steel. So we have already talked that there will be impurities in the steel. So and there are some allowable percentage of impurities of those. So carbon steel আমরা তাদেরকেই বলবো, তখনই বলবো যখন এই স্টিলের মধ্যে এই যে এলিমেন্ট গুলো দেওয়া আছে এই এলিমেন্ট গুলো এই যে পার্সেন্টেজ আছে সেই পার্সেন্টেজের কম থাকবে, দেন আমরা এটাকে ইম্পিউরিটিস বলবো। এর বেশি থাকলে এটা আসলে অ্যালয় স্টিলের মতো বিহেভ করা শুরু করবে। ওকে, so copper has to be 0.6, manganese 1.65, phosphorus is zero point 0.4, silicon 0.6 and sulfur is 0.05. So only element is greater than 1.1% is manganese, and we know that sulfur and phosphorus are not welcoming, so this is unwanted. So we already know what those actually what those actually contribute to the steel and steel properties. Okay, so copper increases the corrosion resistance, so has some solution hardening. Manganese in plain carbon steel works mostly to keep sulfur bonded up. Manganese, right, manganese increases the gamma field and is a potent carbide stabilizer. Okay, a stabilizer is an element that stabilizes the presence of another compound. So আমাদের যে গামা অস্টেনাইট যে রিজিয়নটা আছে, ম্যাঙ্গানিজ যখন এটাতে অ্যালয়িং করা হয় তখন সেই এরিয়াটা বড় হয়ে যায়। বড় হয়ে গেলে এই অস্টেনাইট রিজিয়ন যত বড় হয় তত এটা হার্ড হয়। ওকে, তত এটা হার্ড হয় এবং এটা স্টিলের তখন প্রপার্টি গুলা তত বেটার হয়। আমরা কিন্তু যত টাইপের হিট ট্রিটমেন্ট করেছি সবগুলোতেই আমরা কি করেছি, অস্টেনাইট রিজিয়নে নিয়ে আমরা এটাকে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করেছি, দেন সেটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে এটাকে কুল ডাউন করেছি। সো এই কারণে যখন আমার এই ম্যাঙ্গানিজ অ্যালয়িং থাকবে এবং সেটা যখন আমার এই গামা এরিয়াটা বড় করবে তখন আমার ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা সবচেয়ে বেশি থাকবে কোনটা, গামা গামা আয়রনের ইয়ে কি স্ট্রাকচার কি, বিসিসি না এফসিসি? BCC sir, FCC sir. FCC, right? FCC, BCC now. So FCC.
সো ফেস সেন্টার কিউবিক এই রিজিয়নটা বড় হয়ে যাবে এবং এই রিজিয়নটা তখন স্টে করবে। ওকে, সো হার্ডেনেবিলিটি বাড়বে। ওকে, এই গেল ম্যাঙ্গানিজ। সো রোল অফ সিলিকন কি? জেনারেল ইম্পিউরিটি ইন আয়রন ইউজ ইন্টেনশনালি, এটা ডিঅক্সিডাইজ করে সিলিকন। ওকে, তো আমার আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইনস্টিটিউট AISI তারা একটা ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম তৈরি করেছে, যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে দে হ্যাভ অলরেডি given names and specific numbers of all type of steel and their alloy steel. ওকে, সো সব টাইপের অ্যালয় স্টিলের তারা একটা নাম্বারিং সিস্টেম চালু করেছে, যেটা দিয়ে খুব সহজেই বোঝা যাবে, খুব সহজেই বোঝা যাবে ওটার মধ্যে আমার বেস মেটাল কি, বেসটা কিসের তৈরি এবং মেইন অ্যালয়িং এলিমেন্টটা তৈরি কততে এবং কত পার্সেন্ট আমার সেই ইয়েটা থাকে, কার্বন থাকে, সেই জিনিসটা। সো ফার্স্টে লিখতে হয় AISI, তুমি এই সিস্টেম তৈরি করছে, তারপর আমার 4টা ডিজিট থাকে। এই 4টা ডিজিটের মধ্যে প্রথম ডিজিটটা হচ্ছে মেজর অ্যালয়িং এলিমেন্ট। ওকে, 1 ইজ প্লেন কার্বন স্টিল, 4 ইজ নিকেল, 3 ইজ ক্রোমিয়াম, এরকম এরকম ভাবে 1 by 1 গিয়েছে, এটা পরে একটা চার্ট আসবে, ওখানে দেখানো যাবে। সেকেন্ড নাম্বারটা হচ্ছে designated the subgroup of alloying element or relative percentage of primary alloying element. সো প্রথমটা ছিল আমার কোনটার মেজর অ্যালোয়িং এলিমেন্ট, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে আমার যদি আরেকটা অ্যালোয়িং এলিমেন্ট থাকে, দুইটা থাকে, তাহলে পরে সেটার জন্য একটা থাকে। ওকে, আর যদি না থাকে দেন ইট ইজ জিরো। সো অ্যালোয়িং এলিমেন্ট, প্রথমটা হচ্ছে মেজর অ্যালোয়িং এলিমেন্ট, সেকেন্ডটা হচ্ছে সাবগ্রুপ অফ অ্যালোয়িং এলিমেন্ট অর রিলেটিভ পার্সেন্টেজ অফ অ্যালোয়িং এলিমেন্ট। ওকে, আর লাস্টের দুটো ডিজিট, সেই দুটো ডিজিট হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ কার্বন, কত পার্সেন্ট কার্বন সেখানে থাকে সেটা। সো 1080 স্টিল যেটা আছে সেটা যদি আমি বলি, তাহলে 1 হচ্ছে আমার কার্বন, কার্বন স্টিল, পরেরটার আমার অ্যালোয়িং এলিমেন্ট নাই, সো 0, দেন 0.8% হচ্ছে আমার কার্বন আছে, সো দ্যাট মেক্স ইট 1080 স্টিল। 4340, 4 হচ্ছে মলিবডিনাম, সো 340, সো লাস্টের দুটো ডিজিট হচ্ছে আমার কার্বন, সো 0.4% কার্বন, ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়াম, নিকেল অ্যালয়। ওকে, সো আমি বুঝতে পারতেছি যে মলিবডেনাম আমার মেইন অ্যালয়িং এলিমেন্ট, ক্রোমিয়ামের জন্য আমার 3 হচ্ছে আমার ক্রোমিয়ামের জন্য, এইভাবে। সো এই হচ্ছে আমার সেই ইয়েগুলো, মেজর ক্লাসিফিকেশন আর মেজর কিভাবে করা যায়। সো 1 যখন থাকবে অ্যালয়িং এলিমেন্ট, সেটা হচ্ছে কার্বন স্টিল, 2 হচ্ছে নিকেল, 3 হচ্ছে নিকেল ক্রোমিয়াম, 4 হচ্ছে মলিবডেনাম, 4340 যেটা ছিল, 5 হচ্ছে শুধু ক্রোমিয়াম, 6 হচ্ছে ক্রোমিয়াম ভ্যানাডিয়াম, 7 is tungsten, 8 is nickel chromium molybdenum, 9 is silicon manganese. সো এইভাবে আমার এই নাম্বারিং গুলো করা হয়েছে। সো এখন এটার পরে অনেক কিছুই হবে। 2 2 3 5 0, দ্যাট মিন্স 2 is nickel steel, সো 2 হচ্ছে নিকেল স্টিল মেজর অ্যালয়িং এলিমেন্ট, 3 হচ্ছে আমার কি সাবগ্রুপ, সো আমার 3 হচ্ছে নিকেল ক্রোমিয়াম অ্যালয়িং এলিমেন্ট, আর 5 হচ্ছে 0.5% আমার কার্বন থাকবে। ওকে, 2550, দ্যাট মিন্স আমার নিকেল, 5 হচ্ছে ক্রোমিয়াম, নিকেল ক্রোমিয়াম, দেন 50 is 0.5% কার্বন। 4140 মলিবডেনাম স্টিল, 1 হচ্ছে মেইন কার্বন and 0.4% হচ্ছে কার্বন কন্টেন্ট। 1060 মিন্স কার্বন স্টিল, 0 হচ্ছে এটার মধ্যে অ্যালয়িং এলিমেন্ট নাই, এবং 0.6% আমার কার্বন কন্টেন্ট থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো এইভাবে আমাদের AISI এর বিভিন্ন স্টিলের নামকরণ করা হয়েছে। ওকে, এখন মাঝে মধ্যে কিছু কিছু ইয়ে পাওয়া যায় যেখানে হচ্ছে আমার লেটার্স থাকে। ওকে, কিছু সাফিক্স, কিছু প্রিফিক্স থাকে AISI এর নাম্বারের পাশেও। তো সেই সাফিক্স প্রিফিক্স গুলো কিভাবে নির্ধারণ করতে হয়?
So letter prefix to designate the process used to produce the steel. E থাকলে পরে ইলেকট্রিক ফার্নেস ইউজ করা হয়েছে, মানে আমি কোন প্রসেসে এই এটা করেছি সেটা আমার লিখে দেওয়া থাকে। ওকে, সো ই থাকলে ইলেকট্রিক ফার্নেস, এক্স থাকলে হচ্ছে ভ্যারিয়েশন সাচ এজ হচ্ছে পার্সেন্টেজে ভ্যারিয়েশন থাকে। আবার যদি কোনো লেটার ইন বিটুইন সেকেন্ড এন্ড থার্ড নাম্বার থাকে, সো দ্যাট মিনস সেখানে আমার একটা এলিমেন্ট অ্যাড করা হয়েছে। যদি বি থাকে দ্যাট মিনস বোরন অ্যাড করা হয়েছে। এল যদি থাকে লেড অ্যাড করা হয়েছে, এবং 12 1 2 L4 আগে কিন্তু 1080 ছিল, যদি এমন হতো 10L04 তাহলে হচ্ছে আমার লিখতে হতো 10 মিনস আমার ওই প্লেন কার্বন স্টিল, 0 হচ্ছে কোনো এলিমেন্ট নাই, এল হচ্ছে লেড অ্যাড করা হয়েছে। ওকে, অ্যালোয়িং এলিমেন্ট না, লেড আলাদা করে অ্যাড করা হয়েছে এলিমেন্টে। ওকে, ফর সাম পারপাস। এন্ড 14 হচ্ছে আমার 0.14% কার্বন। এরকম সাফিক্স, সাফিক্সের সাথে যদি এইচ আসে দ্যাট মিনস এটার সাথে আমার হার্ডেনেবিলিটি রিকোয়ার্ড আছে, মানে এইটা করার পরে এই স্টিলটা হার্ডেন করা আছে। আর এমনি আদার অন্যান্য আর এআইএসআই ছাড়াও এএসটিএম এবং এমআইএল এই দুইটা অর্গানাইজেশনও স্টিলের বিভিন্ন নামকরণ করে। আমাদের এমআইএসটি তে অনেক ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং বর্তমানে হচ্ছে। এই ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের এই নামকরণ যখন আসে, আমাদের স্টিল যখন টেস্ট করা হয় তখন কিন্তু এভাবেই আসে যে এএসটিএম এত, এআইএসআই এত। এএসটিএমটা হচ্ছে আমার টেস্টিং মেথড, তো এটা হচ্ছে আমার কিভাবে টেস্ট করতে হবে সেই মেথডটা বলে, আর এআইএসআই হচ্ছে আমার স্টিলটা নামকরণ করে। ওকে, সো ওই ওই অর্গানাইজেশন গুলোরও নিজস্ব স্টিলের নেম আছে। ওকে, তো এটা হচ্ছে সেই জিনিস, যে প্রিফিক্স সাফিক্স যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে যখন ইয়ে থাকে, এই আরো ডিটেলসে আছে। 10 বললে কি হয়, 11 হলে কি হয়, 12 হলে কি হয়। ওকে, এই ইয়েতে কমন কার্বন এন্ড অ্যালয় স্টিলের বিভিন্ন নাম কিভাবে করা হয়েছে সেটা। যখন ওই যে বোরন স্টিল হয় তখন এই যে দুইটা লেটারের মাঝখানে চলে আসে বোরন স্টিল, বোরন পরে অ্যাড করা হয়। ওকে, এই যে এই 51BXX দ্যাট মিনস ক্রোমিয়াম থাকবে এবং সাথে আবার বোরন থাকবে। ওকে, সো এইভাবে করে এই জিনিসগুলো এসছে। সো এটা ছাড়াও এই এআইএসআই হচ্ছে মোস্ট কমন প্রসেস আমার এটা নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে। এছাড়াও ইউনিফাইড নাম্বারিং সিস্টেম ইউএনএস এন্ড এএসটিএম, এই দুইটা জিনিস এইটাও আছে। সো এখানে দেখানো হয়েছে যে ইউএনএস নাম্বারিং আর এআইএসআই নাম্বারিং এর একটা কম্পারিজনের মতো, যে 1015 বলি যখন আমি এএস নাম্বারে, ইউএনএস সিস্টেম হচ্ছে 10150। ওকে, এবং সেটা অ্যাপ্লিকেশন গুলো কি কি কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই হয় সেগুলো লেখা আছে। এগুলো মুখস্থ করতে হবে না, এগুলো জাস্ট দেখে রাখার জন্য যে নাম্বারিং কিভাবে হয় এবং নেম গুলা কিভাবে ডেজিগনেট করা হয় সেগুলোর জন্য দেখানো হচ্ছে। ওকে, আমি বলছি না যে এই জিনিস মুখস্থ করতে, মুখস্থ করা সম্ভব না, জাস্ট আমি বলতে চাচ্ছি যে এই নাম্বারিং সিস্টেমের সাথে পরিচিত হওয়া। ওকে, এই 1080 1040 এগুলা কিন্তু প্রচুর ইউজ হয়। আমাদের যখন সামনে থার্ড ইয়ারে মেশিন ডিজাইন আসবে তখন কিন্তু আর এরকম ভাবে প্লেন কার্বন স্টিল এত পার্সেন্ট কার্বন ওয়ালা এভাবে কিন্তু বলবে না, বলবে যে স্টিল 1080 হ্যাজ বিন ইউজড ফর প্রিপারিং দিস ইয়েটা। তখন হচ্ছে যে ওই 1080 প্রপার্টির টেবিলে যে তখন এর বাকি সব প্রপার্টি গুলো বের করে দেন তারপর কাট করতে হবে। বুঝা গেছে? হুম, তো এখানে ছোট ছোট কিছু ইয়ে দেওয়া হয়েছে, যে কোনটা মেইন যে ইয়েগুলো, যে কমন যে জিনিসগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো। 1018 এটা ইজ ইজি টু বেন্ড ব্রেজ ওয়েল্ড, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা শীট মেটাল হিসেবে ইউজ হয়। তো এটা
যে কোনো শেপে নেওয়া এবং ইয়ে নেওয়াটা খুব ইজি। সো 0.18% কার্বন থাকে। 1045, এটা হচ্ছে লো কার্বন স্টিল, যেহেতু এই জন্য খুব ইজিলি এটা বেন্ড হয়, এটাকে ওয়েল্ড করা যায়। 1045 যেটা, সেটা একটু ডিফিকাল্ট আগেরটার চেয়ে, এটার হার্ডনেসও একটু বেশি, হিল স্ট্রেংথও একটু বেশি। আর A36 এটাও লো লো কার্বন, এটা কোল্ড রোল্ড। সো জেনারেল পারপাস স্টিল, এটার রকওয়েল এরকম। সো এখানে যেমন 121L14 আছে, দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে আমার লেড অ্যাড করা আছে, মেশিনিংটা ভালো হয় এবং ডাক্তার করা যায়। 1144 এটা হচ্ছে মিডিয়াম কার্বন স্টিল, সেটা হচ্ছে আমার এই হিট ট্রিটমেন্ট ক্যাপাবিলিটি ভালো, ডাকটাইলও ভালো, রকওয়েলও হার্ডনেস এবং ইয়াং মডুলাস আর স্কিল স্ট্রেংথও বেশ ভালো পাওয়া যায়। আচ্ছা, আচ্ছা। সো এখন আমরা ক্লাসিফিকেশনে ঢুকছি। এখন এতক্ষণ আমরা হচ্ছে এই নামকরণ যে সিস্টেমটা সেটা দেখলাম। এখন আমি একটু ক্লাসিফিকেশনটা একটু ভালো করে যদি দেখতে চাই, তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে যে মাইল্ড স্টিল যেটা আছে, যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি, তোমাদের কি 244ও তো হয় নাই, তাই না? সেকেন্ড ইয়ারের কোনো ল্যাবই তো করো নাই। তোমরা কি 4P টেস্ট করেছো? ইম্প্যাক্ট টেস্ট? ইয়েস স্যার, Yes, কিছুটা sir. ধারণা আছে। আচ্ছা, ইম্প্যাক্ট টেস্টে যেটা হয়েছে সেটা কি কি ইয়ে ছিল, কি স্টিল ছিল মনে আছে? মাইল্ড স্টিল ছিল মাইল্ড কিন্তু। স্টিল। Mild still, sir. হ্যাঁ, মাইল্ড স্টিল ছিল। তখন তো খালি মুখে মুখে বলছে যে মাইল্ড স্টিল দিয়ে ইউজ করে, মাইল্ড স্টিল দিয়ে ইউজ করে। আসলে মাইল্ড স্টিলটা কি? আসলে মাইল্ড স্টিলটা হচ্ছে একটা প্লেন কার্বন স্টিল, যেটার তোমার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়, এবং এটা হচ্ছে তোমার বলা চলে মিডিয়াম কার্বন বা লো কার্বন স্টিলই বলা চলে এটাকে। কার্বন কন্টেন্ট একটু কম থাকে, যার কারণে এটার প্রাইসও কম থাকে, যার কারণে এটা অ্যাভেলেবিলিটি বেশি থাকে, এটা প্রোডাকশন ইজি হয় এবং ইউজ করতেও সোজা। কিন্তু মাইল্ড স্টিলের প্রবলেম যেটা হচ্ছে, এটা খুব কুইকলি এটার মধ্যে তোমার এই মরিচার ইংরেজি কি, করশন, রাস্ট। Rust, sir. রাস্ট, হ্যাঁ, রাস্টিং এন্ড করশন, এই দুইটা খুব কুইক হয়। ওকে, রাস্টিং এন্ড করশন এই দুইটা খুব কুইক হয় তোমার এই মাইল্ড স্টিলের ক্ষেত্রে। মিডিয়াম কার্বন স্টিলের ক্ষেত্রে একটু এটা একটু রেজিস্ট্যান্ট থাকে, হাই কার্বন স্টিলও রেজিস্ট্যান্ট থাকে। আর এই রাস্টিংটাকে সেভ করার জন্যই কিন্তু আমার স্টেনলেস স্টিলের ইয়েটা তৈরি হয়, তাই না? রাস্টিংটাকে থেকে সেফ থাকার জন্য আমার স্টেনলেস স্টিল তৈরি হয়েছে। সো এখনো যদি তোমরা যে 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 রুমে আছো সেই সেই রুমে যদি যাও, আশপাশে তাকাও, কোথাও ইয়েও করতে হবে না, you can find out both mild steel and stainless steel. ওকে, একটু ইয়ে করলেই, একটু ডানে বামে তাকালেই এগুলার এক্সাম্পল বা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাবো। ওকে, সো যেই জানালার শিক যেটা দিয়ে তৈরি হয়, দ্যাট ইজ মাইল্ড স্টিল। ওকে, তারপরে হচ্ছে তুমি যদি একটু ইয়ের দিকে দেখো, আর তোমার রুমে যদি কোনো কি বলবো, Wristwatch, sir. হ্যাঁ, Wristwatch. হ্যাঁ, রিস্ট ওয়াচের ওই যে তোমার যে ইয়েটাতে লাগায় আর কি, সেটা মাইল্ড স্টিল দিলেও, সেটা তোমার স্টেনলেস স্টিলও দেওয়া যায়, আবার ওটা তো প্লাস্টিকেরও হয় এখন, Yes, sir. তাই না? যদি দরজার হ্যান্ডেল দেখো, ওই হ্যান্ডেলটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্টেনলেস স্টিলের হয়। ওকে, সো ডানে বামে তাকালে একটু খেয়াল করলেই দেখবা যে মাইল্ড স্টিল আর স্টেনলেস স্টিলে ভর্তি পুরো এলাকা। চামচ স্টেনলেস স্টিল। ওকে, সবচেয়ে ইজি থিং বের করা, চামচ, ওটা একটা স্টেনলেস স্টিল, ঠিক আছে? সো এটা চামচ, কেচি, তারপরে আহ, সব টাইপের ইউটেন্সিলস যেগুলো আছে সেভাবেই কিন্তু স্টেনলেস স্টিলের তৈরি। ওকে, সো এই হচ্ছে যে আমার এই ইয়ে, তাই কি বলে, মাইল্ড স্টিলের কথা বলছিলাম, রাইট?
সো আমার যে আরেকটা কি এক্সাম্পল দিলাম হচ্ছে তোমার এই ইয়েটা কি বলে জানালার শিক। এখন এটাও কিন্তু প্রশ্ন আসে যে স্যার জানালার শিক তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটাকে কেন মাইল্ড স্টিলের মতো একটা এই ভাঙাচোরা একটা স্টিল দিয়ে তৈরি করা হয়? আসে না প্রশ্ন যে এটাকে আমরা কেন একটু শক্তপোক্ত করার জন্য হাই কার্বন স্টিল বা ইয়েটা দিয়ে তৈরি করি না, কি বলে স্টেনলেস স্টিল দিয়েই কেন তৈরি করি না, যাতে আমার এটা থেকে চোর চুরি করতে না পারে। এটা একটা ঘটনা আছে। ঘটনা হচ্ছে যে তোমার এই জানালার শিক বলো বা যেসব আহ, দরজার গেট বলো, এগুলো তো মাইল্ড স্টিল এই জন্য দেওয়া হয় যে ওইখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ওয়েল্ডিং করতে হয়। ওকে, প্রচুর পরিমাণ ওয়েল্ডিং করতে হয়। এই ওয়েল্ডিং গুলো করার জন্য এই ওয়েল্ডিং গুলো করার জন্য কিন্তু আমার এই লো কার্বন স্টিলটা এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হওয়া। ওকে, সেই কারণে আমরা এটা মাইল্ড স্টিল দিয়ে তৈরি করি মোস্ট অফ দ্য কেস। সো মাইল্ড স্টিল এটা যদি তুমি একটু পড়ে নিও, আমি আর এটা ডিসকাস করলাম না, এটা টপ করা হয়ে গেছে। তো এই প্লেন কার্বন স্টিলের মধ্যে লো মিডিয়াম হাই কার্বন আছে জানি আমরা। ওকে, ওকে। সো এখন যেটা হচ্ছে যে অ্যালয় যেটা আছে, অ্যালয় যেটা আছে সেই অ্যালয় অফ আয়রন এন্ড কার্বন কিভাবে করা হচ্ছে। ওকে, সো আয়রনের যে হোস্ট আছে এটা একটু বড় বড় দরকার ছিল। আয়রনের যে হোস্ট অ্যাটম গুলো আছে, এই অ্যাটম গুলো তো তার মতো সে এই এফসিসি পর্যায়ে অথবা যে কোনো একভাবে সে আছে। ওকে, আর আমি যে সলিড সলিউশন দেই সেই সলিড সলিউশন যখন স্ট্রেনদেন করে তখন তারা কি করে ইন বিটুইন তারা একটা প্লেসে নিতে থাকে। সো ইফ দ্য কার্বন লেভেল ইজ হাই এনাফ and can be quenched hardened, then কি হয়, দেন এটাকে কি করা হয় এই হার্ড হিট ট্রিটমেন্ট হার্ডেনিং করার পরে দেন কি হয় এই জিনিসগুলোকে একদম ওই ফিগারের মতো এভাবে ডিসপারশন আর কি, যেভাবে এটাকে এই ইয়ের মধ্যে যখন সলিউশন হয় তখন কিন্তু দে ক্যান বি রিপ্লেসড অর মিসপ্লেসড, they can be removed from this position, they can this can actually travel to here or here or here. তো এটাকে এইখানে ফিক্স করার জন্য you need to actually heat treat it, হিট ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কারণে সে এইখানটাতে ফিক্স হয়ে যায়, ফিক্স হয়ে দেন দে actually bond together and then the structure is then strengthened. আচ্ছা, এটাকে কিন্তু একটু যদি সোজা বাংলায় আমি বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু তুমি বিমের মতো যদি চিন্তা করো যে এইখানে এবং এইখানে দুটো রিয়াকশন ফোর্স আছে। সো ডিফ্লেকশন কিন্তু মাঝ বরাবর হতে পারে। সো তুমি কি করলা এমন একটা সলিউশন তৈরি করলা যে এইখানে একটা সাপোর্ট চলে আসছে, এখানে একটা সাপোর্ট চলে আসছে, এখানে একটা সাপোর্ট চলে আসছে, এখানে একটা সাপোর্ট চলে আসছে, তাহলে কি হচ্ছে তোমার ডিফ্লেকশন কম হবে, রাইট? তো তোমার এই স্ট্রাকচারটা তখন অত বেশি একটু স্ট্রং হবে, রাইট, ভাঙবে না। তো এই কাজটা করার জন্য আমাদের কি করতে হয়, উই হ্যাভ টু হিট ট্রিটমেন্ট, হার্ডেনিং প্রসেস আছে, হ্যাঁ, অস্টেনাইজিং আছে, কোয়েঞ্চিং আছে, সবগুলো করার পরে দেন তোমার এই সাপোর্ট গুলো জায়গায় জায়গায় বসে যায় and it makes a better steel product. Okay, so HRS and CRS is hot rolled steel and cold rolled steel options. Hot rolled steel and cold rolled steel. Excuse me. Okay, so hot rolled steel and cold rolled steel we can do both. Okay, so most common is 1006 1050 এগুলো আমরা বলেছি আগে। Okay, সো ওইগুলোই আবার আসতেছে। সো এখানে আমাদের কার্বন স্টিলের মধ্যে কত পার্সেন্ট কার্বন, লো কার্বনের মধ্যে কি কি থাকে এবং এর মধ্যে আমাদের এসআই এআইএসআই ইউনিটের মধ্যে which one we are mostly using,
we have these names here. Okay, low, medium, and high carbon steel. Sir, level 2, sir. Yes, are you level 2? Can you listen to me? Yes, sir. ওকে, আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুমায়ুন বলছি, তোমাদের হেড। তোমাদের সাথে সচরাচর কথা বলা হয় না। ফার্স্ট অফ অল, তোমরা এই করোনার মধ্যে কষ্ট করে ক্লাসগুলো করেছ, এর জন্য তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। এমআইএসটির নিয়ম কানুন সম্পর্কে তোমরা অবগত। কাইন্ডলি পরীক্ষার সময় কোনো উল্টাপাল্টা করবে না। তোমরা নিজেরা জানো কি করতে হয় কি করতে হয় না, এগুলো করে কোনো লাভ নাই, লসের মধ্যে পড়বা। তো এটা আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো, এবং দুর্নীতির দায়ে যেন কেউ ধরা না খাও। চুরি চামড়ামি, আমরা আসলে ভালো মানুষ চাই। তুমি বিশ্বাস করো, তোমার রেজাল্ট যদি 2.2 হয়, তুমি সবচেয়ে ভালো চাকরিটা পাবা যদি তোমার চারিত্রিক গুণাবলী ঠিক থাকে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং এমন জিনিস কেউ ফেল করে না যদি সে না চায়। তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, সামনে পরীক্ষা, বাবারা মারা যারা আছেন আপনারা দয়া করে আপনারা পড়াশোনা করবেন এবং অনেস্টলি পরীক্ষাটা দিবা। এমনি তোমাদের মার্কস ভালো, ক্লাস টেস্ট অমুক সমক। তোমরা এই পরিস্থিতির মধ্যে যদি কোনো রকমের ডিসিপ্লিন অ্যাকশনে পড়ে যাও, তখন এটা বেয়ার করা তোমাদের জন্য কঠিন হবে, আমাদের জন্য তো অবশ্যই কঠিন। তো এখানে আমার টিচাররা এই করোনার মধ্যে, তোমরা নিজেরাও তো বুঝো, তোমরা যেরকম ট্রমাতে আছো আমরাও আছি। মেহরবানি করে তোমরা এই ডিসেন্সিটুকু বা অনুরোধটুকু রক্ষা করবা। তোমাদের বাবা মাদেরকে আমার সালাম দিবা। আমরা যথেষ্ট পরিমাণ আমরা তোমাদের ডিসকলেজে অনেকে ছিলাম, আমি এইগুলা আমরা এই 70% ছিল আগে, তাই না? এখন আমরা 60% নামাই আসছি। টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর প্রবলেম। তারপরে এর মধ্যে যারা এই প্রবলেম বলছে, উই ট্রাই টু অ্যাড্রেস ইট। এখন যারা আছে ডিসকলেজের, তারা আসলে একদমই ক্লাস করে নেই, 10, 20, 25%। এইগুলা নিয়ে তোমরা কোনো ক্রমে দল পাকানোর চেষ্টা করবে না, লাভ নেই। ইউ উইল বি কট, উই হ্যাভ দ্যাট মেকানিজম। সুতরাং while your own machine, study and do good and be the good citizen. তোমরা আমাদের নিয়ে প্রাউড অফ হতে পারো, তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা ক্লাসগুলো করাইছি। দ্যাটস ওয়াই তোমরা আজকে একটা টার্ম শেষ করার উপনীত হয়েছো। আমাদের যারা ক্লাসমেট সেকেন্ড ইয়ার বুয়েটে একটা মাত্র গ্রেড শিট পাইছে, তুমি 2টা পাইছো এবং একটা এখন পাচ্ছ, এবং এর 2 মাস পরে আরেকটা পাবা ইনশাআল্লাহ। ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ফর ইউ, ফর ইউর হার্ড ওয়ার্ক, ফর আওয়ার হার্ড ওয়ার্ক, ফর অল অফ আওয়ার কম্বাইন্ড এফর্ট। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? জি স্যার। তো তোমরা অবশ্যই কাইন্ডলি এই কাজটা করো না, দুষ্টামি করো না। এমনি এটার মধ্যে ফেল করা খুব কঠিন, উই আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ দ্য সিস্টেম ইজ সাচ, ইউ হ্যাভ টু সি মেনি থিংস। পরীক্ষার পদ্ধতিও ভিন্ন। আর কেউ যদি পরীক্ষা না দিতে পারো বা এরকম হলে হয়, দেন দে হ্যাভ টু ডু দ্য গিভ দ্য ফিজিক্যাল এক্সাম। ওইটা তোমাদের জন্য ভালো হবে না। এক পরীক্ষা 2বার দেওয়ার দরকার নেই। ক্যামেরা আউট তো পরীক্ষা আউট, এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হলে পরীক্ষা বাতিল। আর তোমাদের ভাইবার ব্যবস্থা আছে, তোমরা জানো। আমরা যদি ডাউট করি যে না তোমার লেখা না, দেন উই ক্যান কোশ্চেন ইউ, উইল কোশ্চেন ইউ ডেফিনেটলি। সকলে ভালো থাকবে। মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা ওরকম না, তারা অত্যন্ত ডিসিপ্লিন থাকে, সেটাই আমি মনে করি। আমরা তোমাদেরকে সেই শিক্ষাই দেই যে শিক্ষাতে তোমরা বাংলাদেশের সুন্দর নাগরিক হতে পারবা। আমি আগে জুনিয়র ক্লাসে নিতাম, বাট আমি তোমাদের ক্লাস নিয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। যদি ফার্স্ট ইয়ারে নিতে পারি 2-1টা, তো ভবিষ্যতে 3rd বা 4th ইয়ার উঠলে যদি ইফ আই রিমেন, ইনশাল্লাহ উই উইল ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইচ আদার। তোমরা সকলে আমার ছেলে মেয়ের মতন, আমি এইভাবেই দেখি, এবং আশা করি আমার ছেলে মেয়ের জন্য যা প্রযোজ্য তোমার জন্য তাই প্রযোজ্য। এই নকল করার দিয়ে আমার ছেলে যদি ধরা খায়, আমি আইল পেনালাইজড হিম। এখন তোমার ক্ষেত্রে তো আমি ব্যত্যয় করবো না, নিজের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় করি না। এই বিষয়গুলো কাইন্ডলি একটু খেয়াল রাখবা। ক্লাসগুলো করবা, ক্লাস নোটগুলো শেয়ার করবা। আমাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভালো মতো অ্যানালাইজ করলে
ওখানের মধ্যে দেখবা যে কি পড়তে পারে জেনে গেছো, এর জন্য আলাদা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, গুছায় ফেলবা পড়া, অনেক টাইম আছে ইনশাল্লাহ, গুছায় ফেলবা। অল অফ ইউ উইল ডু গুড ইনশাল্লাহ, নান উইল ফেল। ফেল করবা না হচ্ছে যদি পড়ে থাকো আর কি, তুমি জানোই না, এই পাশ করে লাভ হয় না, গলার ফাঁসের মতন হবে। সবাই ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, so we can go back to our lecture. Are you with me or not? Yes, Yes, sir. sir. কি ক্লাস sir. করবো আগে নাকি অফ করবো এখন? স্যার অফ করে দেন, থাক, এক্সাম স্যার। দিছি, অনেক টায়ার্ড Done, sir. স্যার। ওকে, আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? I need another class. Only one class is required to finish this one. এটা করলে চ্যাপ্টার শেষ, সিলেবাস শেষ, ঠিক আছে? সো একটু বলে দেই যে এখানে মোটামুটি আগের যে স্লাইডগুলো আছে সেইগুলোর সাথে এটা অনেক বেশি খুব বেশি একটা ইয়ে নাই, ডিফারেন্স নাই। ছোট ছোট এই কিছু চার্টগুলো আছে আর এই চিত্রগুলো আছে। তো বেসিক্যালি এখানে অ্যালোয়িং এলিমেন্টস গুলো যেভাবে কত পার্সেন্টেজ আছে, কি কি করে, সেগুলো এখানে আবার বর্ণনা করা হয়েছে ওয়ান বাই ওয়ান। প্লেন কার্বন স্টিলে দিলে কি হয়, এবং সেটার অ্যাডিশনাল আগের চ্যাপ্টারে যা ছিল তার সাথে অ্যাডিশনালি হচ্ছে যে কিভাবে এগুলো নামকরণ হচ্ছে সেগুলো অ্যাড হয়েছে। ওকে, সো এখানে আসলে অত বেশি প্রেশারের কিছু নাই। সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা, এই জিনিসটা আরেকবার একটু দেখতে হবে যে হট রোলড স্টিল আর কোল্ড রোলড স্টিলের মধ্যে পার্থক্য এবং এটা কিভাবে করে। ইফ উই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান দেন অলমোস্ট এভরিথিং উইল বি কভার্ড। স্যার আমাদের সাজেশন দিয়ে দিয়েন লাস্ট ক্লাসে। সাজেশন বলতে অ্যাকচুয়ালি কিছু নাই, আমি বলতে পারি যে কোনগুলো না পড়লেই নয় সেগুলো বলতে পারি। ওকে, সাজেশন তো অন্য জিনিস, তো কোচিং সেন্টারের কাজ, ঠিক আছে? সো এই যে এই পোর্শনটা ইফেক্টস অফ অ্যালয় এলিমেন্ট ইন স্টিল, ওকে, জেনারেলি 1 to 4%, যদি সবগুলো যে 1 to 4% যদি দেওয়া হয় তাহলে কি হয়, এইটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এই ইফেক্ট, অ্যালয়িং এলিমেন্টস এর ইফেক্ট ইম্পিউরিটি হিসেবে এবং অ্যালয়িং এলিমেন্ট হিসেবে কি ইফেক্ট হতে পারে সেটা যেন সবার জানা থাকে। ওকে, এই পিছনের পোর্শনটা কিন্তু আগের চ্যাপ্টারেও আছে, এই যে এটা 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 আগের চ্যাপ্টারেও আছে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, জি, আমাদের কি ভাইভাতে টার্মে যে কোশ্চেন করবে ওখান থেকে ভাইভা আস করবে নাকি পুরো পুরো হোল টপিক এর মধ্যে? ভাইবা তো যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে। Whole syllabus that means. সিলেবাস বাদ দিয়ে তোমার সাথে যদি গল্প করি তারপর 5-এ 5 দিয়ে দিই, সেটাও তো হতে পারে, তাই না? হতে পারে না? ভাইবা তো Yes, sir. ভাইবা তো যে কোনো কিছু হতে পারে, যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে। সো আলটিমেটলি ভাইবা নেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে এই ক্লাসটা করার পরে এই ক্লাসের সম্বন্ধে, এই সাবজেক্টটা সম্বন্ধে কতটুকু আইডিয়া আছে সেটা বের করা, ঠিক আছে? এটার তো পরীক্ষার নিয়মই এটা, হাতে লেখার পরীক্ষায় বলি আর ভাইবা পরীক্ষায় বলি, এটাই যে তুমি কতটুকু জানো এটা। তো ওইটুকু চেক করার জন্য যা যা প্রশ্ন করতে হবে সেগুলো তাহলে করা হবে। ওকে, Assalamu alaikum, sir. Sir, জি, ইয়েস, sir, also at Kai, sir. So here we are total 3 Air Force cadet joining the class. So we'll be going in exercise in from 21st November, sir. Yes. On that day, we are having one sessional exam of ME yes. 294. It will be your you three will appear on Thursday. So yes, On Thursday, I will give you the timing. so yes. Yes. Sir, as we are not having any phone with us, sir, it would be better if you get the time little bit earlier. Within tonight, I will give it to the. So yes. You can see the hangouts. So yes, sir, we can see the hangouts. I will give it to them. Only you three will finish on Thursday, and rest will appear on 21st. Yes, thank you, sir. I'm already. Assalamu alaikum, sir. স্যার রেকর্ডিং দিয়ে দিন, জি, রেকর্ডিং গুলা দিয়ে দিন স্যার। ঠিক আছে,
স্যার প্র্যাকটিক্যালের মানে সেশনালে স্যার কি হবে স্যার? এটা আমি আজাদকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিব না। একটা ভাইবা থাকবে ছোট, যদি পারি, আর যদি না থাকে তাহলে ছোট একটা কুইজের অ্যারেঞ্জ করব। কুইজই ভালো হবে স্যার। স্যার কুইজে নিয়েন বাড়িতে। স্যার হ্যাঁ, কুইজ দিলে ভালো হয়, বাট গুগল করে তো অ্যান্সার পাবা না, ওইরকম কোশ্চেন নিতে হবে। স্যার একটু সহজ টহজ করে করেন স্যার। সহজই হবে, কঠিন তো কিছু পড়াইও নেই। মানে অ্যাকচুয়ালি সেশনে তো তেমন কিছু দেখানো হয়নি, সেশনটা হাতে করার দরকার ছিল, যেহেতু হয় নাই। গুলো কি প্র্যাকটিক্যালি আর হবে না স্যার? হ্যাঁ, সেশনাল গুলো কি প্র্যাকটিক্যালি আর হবে না? সেশনাল গুলো তো আসলে প্র্যাকটিক্যালি হওয়ার তো আসলে স্কোপ কম। আহ, এখন কবে ফিজিক্যাল ক্লাস শুরু হবে, কবে আসবা? স্যার আমাদের এটা কি আসলে এফেক্টিভ ছিল স্যার? আমরা তো হাতে কলমে কিছু দেখলামও না, মানে স্যার মানে ডিসিশনটা কেমন অড হয়ে গেল না এমএসটি ল্যাবে